शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण आपणकर आशिकार दिन एक उद्देश्य सार्थक हेबार दिन सार्थक हेब। आम परमेश्वर एते दयालु जे से टिके विलंब करि पारंती नहीं। एक अति दयालु व्यक्ति को जदि आप देखिछंती केबे मने पकई पारंती, ता ठारू भी अत्यंत दयालु प्रभु यीशु अटंते। से विलंब करि पारंती नहीं। तबे विलंब काहेकि होछि? परमेश्वर किछि देबा पाई से किछि नियम रखिछंती। असुचि स्थान रे सूचि विषय देबे नहीं। अपवित्र हृदय रे पवित्र विषय रखिबे नहीं। क्षमा न मिलिथिबा लोक को से तांको पवित्र आत्मा रे पूर्ण करिवे नहीं। तांकर नियम। तेणु आमे पाई पारु न किछि। एणु मैं आपण मान को कहबी, आमे प्रार्थना रे अछु। मु वाक्य कहबा को जाऊ नाही। ए पदरे आमे देखुछु दाऊद वंश जेरूसालेम निवासी। आमे दाऊद वंशधर अटु। आम जीशु दाऊद संतान, आमे जीशुको संतान। जीशु जदि दाऊद संतान आमे कहार संतान? कहार संतान? तबे आमे भी दाऊद वंश अटु। आत्मिक भाव रे आमे दाऊद वंश अटु। तेबे दाऊद वंश पाई प्रभु गोटे आत्मा ढालिबा को चाहुछंती। कौन से आत्मा? टिके पढ़ंतु समस्ते, समस्ते पढ़ंतु, बाहर करंतु बाइबल समस्ते। जेहेतु प्रतिबंधक काम करुछि हम अनुभव करुछि। अनेकଙ୍କ हृदय प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे खोला ही पारु नाही। आपण आंठेबा समय रे कष्ट होछि। आपण गद्दी नै कि तो पछपटे गद्दी थिबो आ वॉलंटियर्स माने अछंती, से माने आपण को गद्दी देबे आ से माने से बहाना रे टिके बुला बुली भी कर दउछंती। सेटा अलगा कथा। 12 रो 10 पद टिके पढो। समस्त एका साथी रे पढ़ो। बाहर कले जिखरियो 12 रो 10। जिखरियो 12 रो 10। रेडी 1 2 3। आमे दाऊद वंश उपरे, जेरूसालेम निवासी मानक उपरे दुई गोटी आत्मा वृष्टि करिबा बोली प्रभु कहନ୍ତି। गोटे हैला विनती आ गोटे हैला अनुग्रह। अनुग्रहर आत्मा कौन? अनुग्रहर आत्मा आपण को हेल्प करिवो, सब काम रे हेल्प करिवो। आपण प्रार्थना करि पारुनांती, से अनुग्रह देबो, हेल्प करिवो। आपण आंठे पारुनांती, आंठोइबा पई सहायता करिवो, अनुग्रह देबो। आपण प्रार्थना रे मन लागु नै, प्रार्थना करिबा पई मन मिलिबो। आपण समर्पित हेई पारुनांती, अनुग्रह मिलिबो समर्पित हेबा पई। आपण उपवास रे कष्ट न लागु एथि पई अनुग्रह प्रभु देबे। सब विषय रे अनुग्रह, सब विषय रे अनुग्रह। आपण जानि छंती जहा को ए अनुग्रह आत्मा मिलि गला तापाई सब काम रे सहायता प्रभु प्रदान करिवे। गीत गाइबा, वाक्य कहिबा, प्रचार करिबा, प्रार्थना करिबा, पवित्र हेबा, सूची हेबा, पापरु बाहरी जिबा, पाप को जय करिबा, सब काम रे हेल्प करिवे। हेल्प अनुग्रहर गोटे परिचय होची सहायता, जहा कि आमे पाइबा पाई बिल्कुल भी फिट ना हो, आमे एलिजिबल ना हो, आमे योग्य ना हो, किंतु से देबे। This is called grace, abundance grace. तो ग्रेस तो से स्वर्ग रु पठांती, किंतु गोटे आत्मा को पठेई दियंती। से आत्मा आम भितरे आसी गले सब करबा पई हमकु साहाय्य मिलिबो। पुणी
ବିନତି କରିବାର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଦେବେ ସେ। ଏ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନେ କରନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ କି ହବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ପୁଅଟି ମରିଗଲା, ତେବେ ସେ ମା ସେ ବାପା କେମିତି ଶୋକ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବାକୁ ପଡିବ କି ତମ ପୁଅ ମରିଗଲା କାନ୍ଦ ବୋଲିକି? କେହି କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କାନ୍ଦ ଆସିବ? ସେ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଲେ, ଜୀବନର ଆଶା, ସାହା, ଭରସା, ଆଉ ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ ବୋଲିକି। ହୃଦୟ ପୁରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ହେଇପାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଶ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିକି ରଖିବେ, ଚାରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅର ଶବକୁ ଉଠାଇବେ କବରସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବାପା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଶବ ପଡିଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବ। ଭାଇମାନେ, ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଆତ୍ମା ମାଗନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏ ଆତ୍ମା ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାମ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ଶୋକ କରନ୍ତି, ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା, ପରଭାଷା ହେବ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆସିଗଲା, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯିବ, ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯିବ, ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ଦେଲେ। ସେ ବସିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲେ, ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ଆମେ ଶୁଖିଲା ପଥର ହେଇ, ଯୋଉ ପଥରରୁ କି ପାଣି ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦେଇ ମିଟିଂକୁ ଆସିକି ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଉପବାସ ଦିନରେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମ ଉପବାସ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ଆତ୍ମା ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ, ଆପେ ଆପେ ହୃଦୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଅଶ୍ରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏମିତି ଶୋକ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ କେହି ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକ କରେ, ପ୍ରଥମ ଜାତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବାଳକ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୋକ 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 କରିବେ। ତାପରେ କଣ ହେବ? 13:1 ଜଣେ ପଡ ମାଇକରେ। ସେଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, କୋଉ ଦିନ? ଯୋଉଦିନ ଶୋକ ହେବ, ଯୋଉଦିନ ଆମେ ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇବା, ରୋଦନ କରିବା, ସେଦିନ ପାପ ଓ ଅସୁଚିତାର ନିମନ୍ତେ ହଁ। ଦାଉଦ ବଂଶର ଓ ଜେରୁସାଲମର ନିବାସୀ ଗଣର ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଝର ଖୋଲାଯିବ। ସେଦିନ ଖୋଲାଯିବ। ଦାଉଦ ବଂଶ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ କେମିତି ଦାଉଦ ବଂଶ ହେଲୁ? ହଁ, ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଦାଉଦ ବଂଶୀୟ ଲୋକ। ଆମର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଝର ଫିଟା ଯିବ। ଯୀଶୁ ଝରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଝର ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇକି ଶୋକ କରିବା। ସେ ନିର୍ଝର ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ସେ ନିର୍ଝର ଦୂରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜିର ଦିନ ଏକ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜିର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ଶୈତାନ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏ ଦିନରେ ଏମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଆପଣ ଶୈତାନର ପ୍ଲାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇବେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଯାହାର ଆଣ୍ଠୁରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅଲଗା କଥା, ତଳେ ବସି ପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସି ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଏକ ସ୍ୱରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 12:10 ତାହା ମୋତେ ଦରକାର। ଜିଖରୀୟ 13:1 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମୋତେ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ଯଦି ହେଇଗଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ପାପର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିର୍ଝର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଣ୍ଠେଇଯିବା। ଏ ସମୟ ଆମେ କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଗଦି ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତଳେ ବସି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଆମେ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଶୋକ କରିବା, ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଜାଣୁଛି ଆଜିର ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧ୍ୟାନରେ ନ ରହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା।